प्यारे बच्चों, अज असी 9वीं जमात की वन्नगी की किताब विचों एकांगी करांगे जिसका नाम है सिरजना, जिहड़ी कि पाली भुपिंदर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। सब तो पहला असीं इसके पात्र देखते हैं। सिरजना, उम्र 28-29 वरे, कुलदीप उसका पति, बीजी उसकी सस, मासी हस्पताल विच सफाई सेवका, डॉक्टरनी ते 2 नर्सां। क्लीनिक का अंदरला दृश्य, मासी तेज हथ चलाती हुई सफाई कर रही है। दरवाजा खुलता है, बीजी और सिरजना अंदर आउंदियां हन। बीजी मासी नूं कहंदे ने, डॉक्टर साहिब नहीं आए हले। मासी थोड़ा तलखी नाल, सफाई चलती पई है, दिसदा नहीं तुहानूं? तुसीं जुत्तियां लैके अंदर आ गए, सारे पैरां दे छापे लग जाणगे, फिर डॉक्टर साहब आके मैनूं झिड़कां देणगे, ऑपरेशन थिएटर 'च आ जाते हैगे। काली नाल बौकर लैके चली जाती। बीजी बड़े गुस्से नाल उसनूं जांदी नूं वेखदी है। बीजी बड़ी बदतमीज है, बोलदी किद्दां ए? नर्स आउंदी है। नर्स बोलण विच ही ऐदां दी है, उंज दिल दी चंगी है। बैठो तुसीं, डॉक्टर साहब आउण ही वाले ने, अल्ट्रासाउंड लई आए हो। बीजी हाँ, पर जे लोड़ होई तां अगां भी कुछ करांगे। नर्स मुस्कुरा के, लोड़ होई तां की मतलब तुहाडा? बीजी लापरवाही नाल, मतलब जे कुड़ी होई तां अगां भी कुछ करना ही पऊ। एक हैगी, जे दूजी भी कुड़ी होई तां नहीं रखनी असीं। सिरजना डर के, बीजी तुसीं की कह रहे हो? ये पाप है, ये ठीक नहीं है। बीजी की ठीक है ते की नहीं, तेरे नाल ज़्यादा पता है मैनूं। सिरजना पर की फर्क पै जाएगा जे लड़की होएगी तां? बीजी 40 किले है ते एक शैलर, जान मार के बचाए है मैं शरीकां तो हुण तक। इन्हां नूं संभालण वाला चाहीदा मैनूं। नाले अगे बैठी नहीं छाती ते एक, दाज विच नहीं देने तेरियां धीआं दे मैं समझी ना। अचानक पानी लैके मासी आउंदी है, दोवें चुप कर जांदियां हन, पर मासी सब समझदी है। दोवें मन्ने मन नाल पानी पींदियां हन। बीजी मैं पता करदी हाँ, जे लैब वाला आ गया होवे तां। जे डॉक्टर साहब पहलां आ जाण तां तूं चली जाई स्कैनिंग नूं। दरवाजे विच पहुँच के, ना ये रोण वर्गा मूँह बना की बैठी है, हाले किहड़ा पता लग गया की है स्कैनिंग दा, हो लैण दे, हो सकदा लोड़ ही ना पवे। बुड़बुड़ करदी जांदी है। सिरजना बुरी तरह परेशान है। मासी उसकी परेशानी नूं समझदी है, गिलास लैके जांदी है। उसदे जांदे ही सिरजना अपना मोबाइल कढ के अपने पति कुलदीप का नंबर डायल करती है। अगे कुलदीप की आवाज़ आउंदी है, अगों कुलदीप की आवाज़ आउंदी है। कुलदीप आवाज़, हैलो। सिरजना हैलो दीप, मैं सिरजना। दीप बीजी मैनूं क्लीनिक ते लै आए ने स्कैनिंग लई, वो कह रहे ने जे लड़की होई तां। कुलदीप ओहो, तू इन्नी कु गल लई मैनूं फोन कर दिता? तैनूं पता है आफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है, नाले जे बीजी कह रहे ने तां ठीक ही कह रहे होणगे। तू कर ले जिवें वो कहंदे ने, मैं बिजी हाँ इस वेले। अचानक ही फोन कट दिंदा है। सिरजना नूं धक्का लगदा है। उसनूं दीप तो इस तरह के विहार की उम्मीद नहीं सी। दूजा धक्का ये जान के लगता है कि उसकी ये गल बीजी ने सुन ली है। बीजी जदों मैं कह दिता सी, फिर की लोड़ सी दीपे नूं फोन करन दी? सिरजना वो मेरे जीवन साथी ने बीजी, इहो जिहियां मामलिਆਂ ते सलाह भी नहीं कर सकती मैं उन्हां नाल। बीजी ते मेरी सलाह कोई मायने नहीं रखती इहो ਜਿਹੇ मामलिਆਂ ते? भौंकदी है। मैं की गोली रखी है तुहाडी? तेरी पहलां सहन कर लई है, वो थोड़ी है जे तू होर मड़न नूं फिरदी है मेरे मत्थे। सिरजना मत्थे विच तां उही मड़िया जाना है बीबी जो कुदरत चाहेगी। बीजी ये तू मेरे ते छड्ड दे, इसलिए तां डॉक्टर दे लैके आई हाँ तैनूं। सिरजना पर इस गल की की गारंटी है बीजी कि अगली बार मुंडा ही होऊगा? जे फिर कुड़ी हुई तां की करोगे? बीजी फिर दी फिर वेखी जाओ। सिरजना कदों तक चलते रहणगे ये प्रयोग? बीजी जदों तक मैनूं अपनी जमीन जायदाद का वारस नहीं मिल जाता। वेख बीबा, लोड़ हुंदी है बंदे दी, ते मेरी लोड़ यही है, वारस चाहिदा मैनूं अपनी प्रॉपर्टी का। पर जे तैनूं शौक है धी दा तां
ਹੋਰ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ। ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਐ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਲੋ, ਬੈਠਦੀ ਹੋਈ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਿਰਜਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਿਰਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਿਰਜਣਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਿਰਜਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈਲੋ ਸਿਰਜਣਾ। ਹੈਲੋ ਦੀਪ, ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ, ਨਹੀਂ ਦੀਪ, ਪਰ ਦੀਪ ਬੀਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ? ਬੀਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ। ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਪ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੁੰਬਲ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਲਓ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀਪ। ਆਵਾਜ਼ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ। ਬੀਜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਸੀ ਰਤਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਆਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 5। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੁਝ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਦੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸੀ? ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਸੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਗਾ ਲੈ ਲੋੜ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੁੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਬੀਜੀ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਦਾਜ? ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ? ਬੀਜੀ, 3600 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਜੰਮਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਕੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਬੀਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ, ਜੇਕਰ ਧੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੀਜੀ। ਜਾਓ ਬੀਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੀਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਕੇ? ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਭਲਾ? ਸਿਰਜਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮਾਸੀ। ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਿਸ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੈਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਬੀਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਇਕੱਲੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇਗੀ, ਮੋਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਪੇ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਸੌਰੀ ਦੀਪ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ? ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪ। ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੀਪ। ਬੀਜੀ ਕੜਕ ਕੇ, ਦੀਪੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਵਾਜ਼, ਇਹੀ ਬੀਜੀ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਬੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਲਈਏ। ਆਵਾਜ਼, ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਦੀਪ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।